रब ने दुनिया नूं इन्ना प्यार कीता कि अपना इक्को एक पुत्र दे दिता ताकि जिहड़ा उस ते विश्वास करे वो कदे नष्ट ना होवे ते सदीवी जिंदगी पावे। रब ने अपने पुत्र नूं इसलिए दुनिया विच नहीं कल्लिया कि वह दुनिया नूं दोषी ठहराए, बल्कि इस वास्ते कि दुनिया उहदे कोलों मुक्ति पावे। अज यीशु मसीह दे 1 अरब तो वध विश्वासी ने। चारा शुभ समाचारां विच मसीह विश्वास की निमाणी शुरुआत का जिक्र है, जदों कि दूजे शुभ समाचार दूजियां घटनावां का जिक्र करते हैं या उन्हां घटनावां का वख-वख तरीके नाल जिक्र करते हैं। यह सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के जीवन बारे संत लूका के शुभ समाचार विचों लई गई है। प्यारे थियोफिलस, जिहड़ियां सारियां गल्लां साडे विच होईयां मैं वो सब तैनूं लिख रहा हाँ ताकि तू उन्हां सब की संपूर्ण सच्चाई तो जाणू होवे। जिन्हां दिनां विच अगस्तुस कैसर रोम दा शहनशाह सी ते हेरोदिस महान यहूदिया दा बादशाह सी, रब ने नासरत कस्बे दी एक कुआरी कोल जबराइल नां दा फरिश्ता घल्लिया। उस कुआरी दा नां सी मरियम। ऐ मरियम, तू डर ना, क्योंकि तेरे ते रब दी मेहर होई है। तू गर्भवती होवेंगी ते एक पुत जनेगी ते उसका नां यसू रखी। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैं कुआरी हाँ। पाक रू तेरे उत्ते उतरेगा, इसलिए वो पाक बच्चा परम प्रधान रब दा पुत खवाएगा। ओदे राज दा अंत ना होवेगा। तो फिर मरियम अपनी चचेरी भैन एलशिबा नूं मिलन यहूदिया दे कस्बे च गई। वो भी अनोखी तरह नाल गर्भवती सी। एलिशबा, मरियम, भैन मरियम, तू सारी औरतां विचों सब तो धन है ते तेरे पेट दा फल भी धन है, क्योंकि जिवें ही मैं तेरा सलाम सुनिया खुशी नाल बच्चा मेरे पेट विच उछल पिया। मेरी जान प्रभु दी वडियाई करदी है ते मेरी आत्मा मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर तो खुश है। हुण तो सारियां कौमां मैनू धन आखणगियां। नासरत दे सारे लोगों सुनो, कैसर अगस्तुस दे हुक्म नाल यहूदिया ते गलील प्रांतां दे लोकां दी जनगणना कीती जावेगी। इसलिए सारे लोग छेती तो छेती अपने प्यो दादियां दे नगर विच जाके अपना अपना नाम दर्ज करो। ते मरियम अपने मंगेतर यूसुफ नाल यहूदिया के कस्बे बैतलहम विच नां लिखाण वास्ते गई, पर उन्होंने उत्थे ठहरन वास्ते कोई थां ना मिली। ते जिहड़ी थां मिली वो सिर्फ पशुआं दी खुरली सी। मुल्क के उस इलाके विच कुछ चरवाए रात के वेले अपनी भेडां की रखवाली कर रहे सन कि अचानक रब का फरिश्ता उन्हां कोल आन खलोता ते इस दे नाल ही रब की महिमा की रोशनी उन्हां दे इर्द गिर्द चमकी। अज दे दिन दाऊद दे नगर विच तुहाडा मुक्तिदाता पैदा होया है, ओहो ही प्रभु मसीह है। चरवाए छेती नाल उठ के खुरली विच बच्चे नूं देखण गए ते ये सारे नालों पहले सन जिन्हां ने कुआरी मां ते मुक्तिदाता दे जन्म दी खुशखबरी दित्ती। एक हफ्ते बाद जदों बच्चे दे खतना करन दा समा आया तां उसदा नां यीशु रखिया गया। यूसुफ ते मरियम उसनूं यरूशलेम लै गए ताकि उसनूं रब दे सामने हाजिर करन। मंदिर विच एक धर्मी ते नेक मनुख सी जिहदे नाल पवित्र आत्मा दा वादा सी कि जदों तक वो मसीह नूं नहीं देख लैंदा वो नहीं मरेगा। ते उसदा नां सी शमौन। प्रभु हुण तू अपने दास नूं अपने वचन अनुसार शांति नाल चुक लै, क्योंकि मेरी अखियां ने तेरी मुक्ति नूं वेख लिया है। ये बच्चा परमेश्वर दा चुनिया होया है। रब दोहां नूं आशीष देवे।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਨਾਸਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਤੇ ਮਰੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਸਰਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਉਤਾਵਲੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਾਸਰਤ ਆ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਤiberius ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ 15ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਤੁਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰੋਦੀਸ ਗਲੀਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਹੰਨਾ ਤੇ ਕੈਫਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਸੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਯਹੂਨਾ ਤੇ ਮਰੂਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯਰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਰੱਬ ਲਈ ਰਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਈ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਟਿੱਲੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿੰਗੇ ਟੇੜੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕੁਰਤੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਏ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਏ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੋ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਸਮੇ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਛੱਜ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ
ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਘੜੀ ਪਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक है। ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹ ਤੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਦੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਲੇਖ ਪੂਰਾ पर वो वादा तो मसीह ही पूरा कर सकता है। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਹਕੀਮਾ ਆਪਣਾ ਲਾਜ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਫਰਨਾਹੁਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਫਰਨਹੂਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਮਾਉਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਗਏ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਜਨਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਲ ਪਾਈਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਲ ਸੁੱਟਦਾ। ਯਾਕੂਬ, ਯਹੂਨਾ, ਯਾਕੂ, ਯਹੂਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਛੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਯਿਸੂ, ਯਿਸੂ, ਮੇਰੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜੈਰੂਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਯਿਸੂ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਧੀਏ ਉੱਠ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਤੀ ਲੇਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਮਾਉਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰਿਆਸ, ਯਾਕੂਬ, ਯਹੋਨਾ, ਫਿਲਿਪੁਸ, बर्थलमई, मती, थोमा, हल्फाई दा पुत्र याकूब, शमाउन जो जलो तेज सखवांदा सी, अते याकूब दा भरा यहूदा, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਧੰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਧੰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜੋਗੇ। ਧੰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ। ਧੰਨੋ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ, ਨਕਾਰਨ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। 16 17 17 18 19 20 ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੱਸਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਢਾਵਾਂ ਮਾਰ ਰੋਵੋਗੇ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ, ਬੇਯਕੀਨੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਚੋਗਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਥੋਂ ਕੁਝ ਖੋ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੰਗ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਉਹੀ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਪਾਪੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਪਾਪੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਨਾਕ। ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਮੁੜ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਯਿਸੂ। ਤੋਮਤਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੋਮਤ ਨਾ ਆਏਗੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ। ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਨਾ ਦੂਜੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਹੇ ਟੋਏ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਤੀਰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤੀਲਾ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਐ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। हे प्रभु ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਨੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਪਾਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ? ਇਸ ਫਰੀਸ਼ਤੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰਾਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਭਰੋਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਾਉਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਦੇਨਦਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ 500, ਦੂਜਾ 50 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਊ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ
ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ। ਤੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇਤਰ ਮਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਘੱਟ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। तेरे पाप बख्शे गए। तेरे यकीन ने तेनू बचा लिया। शांति नाल जा। यीशु ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਰੀਅਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਯੋਹੰਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਖੋਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਸਨਾ। रोमी राज द्वारा नियुक्त गलील के शासक हेरोदिस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਏ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਉੱਠ, ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖੀਏ? गुरु जी, गुरु जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पूछने लिए भेजा है कि वो आने वाला तू ही है, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ? ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਅੰਨੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੰਗੜੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ। मेरे मोढियां ते आ जा। की तू वेख सकना है? ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀ ਬੀਜਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਗ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉੱਗੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ 100 ਗੁਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦ ਭੀੜ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਬੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣ।
ਪਥਰੀਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਬੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਡੂੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਬੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਿਕਰ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਬੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਭਲੇ ਮਨ ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਲ ਪਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਟੋਕਰੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਜੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾੜਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁੱਜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਢੱਕਿਆ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੋਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਝੀਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆਏ ਜੋ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਝੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਯਸੂ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਜਾਣਾ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਲਸ਼ਕਰ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਏ ਮੁੜ ਆਓ, ਖੜ ਜਾਓ, ਖੜ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੜ ਆਓ। ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੰਬੜੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਏ ਜਾਦੂਗਰ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਚਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਣ ਦਿਓ। ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ। ਦੱਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਭੀੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਤਸਦਾ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਥਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਧੰਨ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ। हाँ, ये तो एक चमत्कार है। यकीन नहीं आता। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਏਲੀਆ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਆਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਹਰ ਦਿਨ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਏਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਏਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦੇਵੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚਮਕੀਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗੀ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਪਤਰਸ ਅਜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ, ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਚੇਲੇ ਡਰ ਗਏ। ਤੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਉਹ ਵਿੰਗੇ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ, ਐ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ, ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ।
ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਖੜਕਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੰਡਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਦਵੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦਵੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਮਾਨੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਓਗੇ, ਨਾ ਤਨ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਨੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਤਨ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋਸਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਪੜਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਐਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਨਾਏਗਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਯਕੀਨ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਵਧਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੜ ਸਮੇਤ ਉਖੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਲੱਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਪ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉਹਦੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਐ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਾਹ ਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵੇ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਬਟੂਏ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੁਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਮਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। माई, तू अपनी बीमारी तो मुक्त हो गई। देखो देखो ये चंगी हो गई है, ये तो एक चमत्कार है। देखो ये चंगी हो गई है, आओ देखो। प्रभु दी वड्याई हो गए। 18 साल रब तेनू सुखे रखे गुरु जी। 6 दिन है ने जिन्हां विच कंमकाज करना चाहिदा,
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਓ, ਪਰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਓ। ਉਹ ਟੋਂਗੀ ਲੋਕੋ, ਕੀ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਜਾਂ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਐ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ 18 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਭਲੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਧਨ ਵੰਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ। ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਊਂਟ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਠੀਕ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਮਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਟਲ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਲ, ਸਾਰੀ ਜਾਨ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੀਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਸਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਰੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੀੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਜੋ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ। ਆਪਣੀ ਖੱਚਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 2 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਦਿਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਯਿਸੂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਓਹ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਯਕੀਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੀੜ ਮਿਲੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। मेरे गुरु मेरे प्रभु मैनू बचा। मैं प्रभु सानू बचा, सानू बचा। की वडियाई होवे प्रभु सानू सच्ची राह दिखा। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਰੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਕਈ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਥੱਲੇ ਆ ਯਕਈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਜਕਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। मैं यकीन नहीं करता वो एक चुंगी लैन वाला अपना पैसा मोड़ दे। ये कदे नहीं हो सकता। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਤ ਆਈ ਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਏ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਆਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੇ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ, ਕੋੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਰਾਹ ਫੜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। शांति संक्रमण।
ਯੀਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੁਆ ਦਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਖੋਹ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਭੀਖ ਮੰਗੇ, ਵੈਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਨੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਗਲੀਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਦਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ, ਤਿਉਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਲਤਾੜਿਆ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ 2 ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਧਨ ਚੋਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ? ਜੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੀੜ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਨਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਕਰਿੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੀਜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬਾਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਠਹਿਰਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਮੀ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵਿਖਾਓ। ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਛਪੀ ਦੀ ਏ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮੌਨ, ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਸਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਨੀਆਂ ਚੋਂ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਓ, ਆਪਸ ਚ ਵੰਡ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਾਖਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਆਂਗਾ। ਧੰਨ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਨ ਉਗਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਟੋਰਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਜਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖਾਓ ਪੀਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮਾਉਨ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਡੋਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਪਤਰਸ, ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਬਟੂਏ ਝੋਲੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਟੂਆ ਜਾਂ ਝੋਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਠਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ 2 ਛੁਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਡਾ ਛੁਡਾਉਣ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਦਲੇ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ऐ पिता, जो तेरी मर्जी है ताए कटोरा मेथों दूर कर, ता भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होए। ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਉਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੌ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। यहूदा, ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਵੇ? ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈਏ? ਆਓ
ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। चमत्कार। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ? ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਨ ਨੌਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗਲੀਲੀ ਹੈ। ਜਾ ਛੱਡ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਏ। ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। प्रभु ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਦ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। अपने विश्वास योग्यता ते वचन ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਠਹਿਰੋ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਚੱਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪ ਕਿਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਤੁਸ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਰੋਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੂ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਸਨੇ ਗਲੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏ। ਗਲੀਲ ਚ? ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗਲੀਲੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਰੋਦ ਕੋਲ ਕੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੈਰੋਦ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। तो अपने आप नु की कहना है? और कौन है जिन्होंने तो अपने चेले कहना है? बड़े लोग कहते ने तो करामात करना है। मेरे लिए भी कुछ कर। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾਤੂਸ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ। ਹਾਂ, ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ।
ਹੁਣ ਕਿਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੇ ਹੋ ਪਿਲਾਤੂਸ? ਐ ਯਸੂਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਉਹ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ, ਤੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਤਲ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। पीछे पीछे हटो, पीछे। मैं कहना है तू हट जाओ, तू हट जाओ, तो दूर रहो। पीछे हटो, हटो, पीछे हट जाओ, रास्ता छड्डो, हट जाओ इत्थों। ओए रास्ते चो हट जा, जदों मैं कहांगा तू चली। उठ उठ जा। ओए की ना है तेरा? कुरैन दा शिमौन जनाब। चल इधर आ जा। रस्से कट्टो। तू है चुक, आ चल पीछे पीछे। एनु छड़ दे। चलो रास्ता साफ करो। उठो, पीछे हटो, हटो। पीछे हटो। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈ, ਪੀ ਲੈ। प्रभु पी ले। यरूशलेम दी बीबियो, मेरे वास्ते ना रोवो, पर अपने ते अपने बच्चों लिए रोवो, क्योंकि जद बूटा हरावे तां उस नाल इंज करते ने, तां सुके नाल की नहीं करनगे। ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। चल इत्थे खलो, चलते रहो, छेती करो, करो छेती। हूं तू जाओ, चलो चलते रहो, छेती करो, आगे बढ़ो, छेती ना। हूं तू चल, हूं तू आगे चल, चलते रहो।
अपना काम करते रहो। चुको। ओ तू किल्ला गढ़ रस्ते खोल दियो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। इसने होना ने बचाया है, हुण अपने आप ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ। यीशु ਨੂੰ 2 ਡਾਕੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ऐ कोई मामूली बंदे दा कपड़ा नहीं है। जाते हो ना करो इन्हें फाड़ो नहीं। मैं दसना की करना है। आओ पर्चियां पाइए। हाँ देखो नंबर देख के निकलदा, देखने तो सही नंबर किदा निकलदा। मेरा 5 नंबर है। ओए तू तो करने वाला निकला, जीत गया। दस दा की करेगा? ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ। कि तू मसीह नहीं है? फिर अपने आप नू ते सानू भी बचा। कि तेनू रब दा डर नहीं, एनू भी ओही सजा मिली जेड़ी सानू, पर इन्हें कोई गलती नहीं की।
मैनू याद रखी यसु जदों तू अपनी बादशाही चावेगा। मैं वादा करना वा अच्छी तू मेरे नाल स्वर्ग च होवेगा। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਿਆ। ऐ पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हत्थां च सौंप देना वा। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਅਰਮਤੀਆ ਦਾ ਯੂਸਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇਕ ਸਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੈਂਤੁਸ ਪਿਲਾਤੂਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਪਰ ਚਲਿਏ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਕਬਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਇਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਏ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲੀਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ।
ਸੁਣੋ ਪੱਥਰ ਹਟਿਆ ਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚ ਕਿਉਂ ਢੂੰਡਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋਥ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਠਿਆ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇਮਾਉਸ ਚ ਕਮਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਭਜਨ ਸੰਗੀਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਠਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾ ਉਤਰ ਆਵੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜਗਤ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਂ ਆਮੀਨ ਜਿਸ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਰਾਕਰਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਬੀਤੀ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮੰਡੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਜੇ ਪੰਡਤ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਧਰਮ ਗਿਆਨੀ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ
ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅਨੋਖਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਨਵੀਂ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਕਸਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਨੋਖੀ ਸੀ। 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ, ਜੀਵਨ, ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਸਭ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭੇਂਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਰਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਘੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵਾਂਗ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹੀ ਚਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ। ਆਮੀਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਹਰਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।